فزکس میں اختصار بہت پسند کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی خیال کو کم سے کم الفاظ میں یا کم سے کم فارمولوں میں بند کر سکیں اور یہ معنی خیز ہو تو پھر اس سے بہتر کوئی بات نہیں. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو آئنسٹائنز تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور یہ اس کی ایک مثال بنتی ہے. آئنسٹائن کی تھیوری کے صرف 2 اسمپشنز یا 2 پوسٹولیٹس ہیں اور آپ کو یاد ہے وہ کیا ہیں. پہلا پوسٹولیٹ یا اسمپشن یہ ہے کہ روشنی ہر انرشل فریم میں اسی رفتار کے ساتھ حرکت کرتی ہے، خواہ وہ فریم چل رہا ہو یا کھڑا ہو یا بہت تیزی سے اس سمت میں یا اس سمت میں دوڑ رہا ہو. دوسرا اسمپشن، دوسرا پوسٹولیٹ یہ ہے کہ فزکس کے قوانین کی شکل و صورت ہر انرشل فریم میں وہی ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر ہیں یا چاند پر یا کسی راکٹ شپ میں، جو فزکس کا قانون آپ دریافت کرتے ہیں اور جو صحیح ہے اور مستند ہے اس کی شکل و صورت وہی ہوگی، خواہ آپ ادھر ہوں یا ادھر ہوں. تو یہ بہت مناسب باتیں ہیں اور بہت سادہ بھی ہیں، بہت مختصر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے کتنا کچھ اخذ کیا گیا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ اگر ایک آبزرور آپ کے حساب سے بہت تیزی سے اس سمت دوڑ رہا ہے اور وہ بھی ایک انرشل فریم میں ہے، تو بقول آپ کے اس آبزرور یا اس ریفرنس فریم میں جو گھڑیاں چل رہی ہیں وہ ساری آپ کو سست چلتی ہوئی دکھائی دیں گی. گویا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ ادھر ہر چیز جو ہے بہت آہستگی کے ساتھ ہو رہی ہے. اور دوسری بات جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی وہ تھی لورنس کانٹریکشن، یعنی کہ اگر کوئی شے آپ کی طرف آ رہی ہو یا آپ سے دور جا رہی ہو تو اگر اس کی لمبائی L ہے، آپ کو وہ چیز چھوٹی دکھائی دے گی اور اس کی لمبائی L ڈیوائڈیڈ بائی گاما ہوگی، اور گاما آپ کو یاد ہوگا از 1/√1 - v² ڈیوائڈیڈ بائی c². v اس فریم کی ویلوسٹی ہے. سب سے پہلے میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہوں گا. 2 فریمز ہیں، ایک S دوسرا S' ہے اور ان کے اوریجنز O اور O' پر ہیں. کوئی سا ایک واقعہ ہوتا ہے اور یاد رہے کہ ایک واقعے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے کسی مقام پہ کسی وقت کے اوپر. گویا کہ اس کے 2 کوآرڈینیٹس ہیں، ٹائم اور اسپیس. اور اگر یہ 1 ڈائمینشن میں ہے تو ٹائم اور ایکس، اور اگر 3 ڈائمینشن میں ہے تو ٹائم اور ایکس وائی زیڈ. تو فریم S' کے حساب سے سیدھے ہاتھ کی طرف دوڑ رہا ہے اسپیڈ v کے ساتھ. اب جو کوآرڈینیٹس S میں دیکھے جائیں گے وہ T اور X کہلاتے ہیں، اور جو کوآرڈینیٹس S' میں دیکھے جاتے ہیں وہ T' اور S' کہلاتے ہیں. ان دونوں میں جو تعلق ہے وہ لورنس ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے ہے. اب میں اس کو یہاں مکمل طور پہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ وقت درکار ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ کس قدر سادہ ایکویشنز ہیں اور یہ کہ ان سے جو باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں وہ کس طرح سے صحیح ثابت ہوتی ہیں. یعنی کہ میں ان کی کنسسٹنسی دکھانا چاہوں گا. تو یہ دیکھیے کہ x' = گاما انٹو x مائنس وی ٹی. گاما کی قیمت نیچے لکھی ہوئی ہے 1/√1 - v²/c². اور یہاں پر ٹائم بھی ٹرانسفارم ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائم ان دا فریم S' which is T' that is equal to gamma into T minus V into X divided by c². اگر آپ S' کے حوالے سے دیکھیں تو جو کچھ S میں ہو رہا ہے اس کے کوآرڈینیٹس آپ X' کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں. گویا کہ X اور T کی ویلیو آپ نکال سکتے ہیں اور وہ وہی شکل و صورت رکھتے ہیں، وہی فارم رکھتے ہیں، ماں سوائے یہ کہ جہاں V ہے اس کی جگہ پر آپ -V لگاتے ہیں، تو اور کوئی فرق نہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایکویشنز میں یہاں ڈرائیو نہیں کروں گا، لیکن اب اس کے ہم کانسیکوینسز دیکھتے چلے جائیں گے.
यहां पर मैंने एक्स प्राइम लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी, और टी प्राइम लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी, और फिर इसको उलट भी सकते हैं। लेकिन अगर हम दो इवेंट्स के दरमियान फासला देखें, टाइम के लिहाज से ये डेल्टा टी कहलाएगा और स्पेस के लिहाज से डेल्टा एक्स कहलाएगा। मतलब यहां के दो इंटरवल्स होते हैं, मसलन एक ये दूसरा ये, तो इन दो इंटरवल्स में जो फर्क है टाइम का वो डेल्टा टी का है, और जो स्पेस का है यानी कि इनमें जितना फासला था वो डेल्टा एक्स का है, वो भी इसी तरह से रिलेट होगा। यानी कि डेल्टा एक्स प्राइम विल बी गामा इनटू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा टी से हम एक क्वांटिटी बनाते हैं जिसको द इनवेरिएंट इंटरवल कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। इसको मैंने आई कहा है, एंड आई इज डिफाइंड एज सी डेल्टा टी स्क्वेयर्ड माइनस डेल्टा एक्स स्क्वेयर्ड। मतलब ये कि जितना टाइम इंटरवल इन दोनों इवेंट्स के दरमियान है उसका स्क्वायर लेना है, और उसमें से जो स्पेस इंटरवल है डेल्टा एक्स वो सबट्रैक्ट करना है, और ये फ्रेम एस में मेजर किया है। गोया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द इनवेरिएंट इंटरवल इन फ्रेम एस। अब चलिए हम ये देखना चाहेंगे कि अगर हम इसको किसी दूसरे फ्रेम एस प्राइम में देखते हैं तो उधर उसकी कीमत क्या होगी। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन अब इसके ऊपर लगाया जाए तो देखिए कि आई प्राइम जिसकी शक्ल वही है, दैट इज इट इज सी डेल्टा टी प्राइम स्क्वेयर्ड माइनस डेल्टा एक्स प्राइम स्क्वेयर्ड। अब यहां पर आप डेल्टा टी प्राइम और डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यूज लगाएं, और ये देखें कि दिस इज सी स्क्वेयर्ड गामा स्क्वेयर्ड इनटू डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वेयर्ड माइनस गामा स्क्वेयर्ड इनटू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी स्क्वेयर्ड। अब इसमें बस थोड़ी सी अलजेब्रा करने की जरूरत है। आप खोलें इसको और दो टर्में तो इनमें कट जाती हैं, वी डेल्टा टी डेल्टा एक्स वाली, और बस अब इसमें थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। यहां पर गामा स्क्वेयर्ड की कीमत लगाएं, और गामा स्क्वेयर्ड है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर्ड ओवर सी स्क्वेयर्ड। और फिर आपको यह पता चलता है कि आई प्राइम इज द सेम एज आई, इसीलिए हम इसको इनवेरिएंट इंटरवल कहते हैं। इनवेरिएंट इस वास्ते कि आपने फ्रेम एस में और फ्रेम एस प्राइम में मुख्तलिफ इंटरवल्स देखे थे। यहां पर डेल्टा एक्स देखा था, वहां डेल्टा एक्स प्राइम देखा है, यहां पर डेल्टा टी देखा है, वहां डेल्टा टी प्राइम देखा। लेकिन जब आप ये क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं इनवेरिएंट इंटरवल, तो इसकी कीमत वही रहती है इस फ्रेम में भी और उस फ्रेम में भी। अब ये बिल्कुल वही बात है जो आप किसी वेक्टर के हवाले से देखते हैं। ये एक वेक्टर है, अब इसके कंपोनेंट्स कुछ हैं, चलिए एक्स और वाई, इसकी लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड है। अब मैं अगर इसको यूं टेढ़ा करके यूं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलूं तो मुझे एक्स प्राइम और वाई प्राइम दिखाई देंगे कंपोनेंट्स के तौर पे, मगर जो लंबाई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर वो तो नहीं बदलेगी। तो जिस तरह एक वेक्टर की लंबाई एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है, इनवेरिएंट इस लिहाज से कि हाँ हम इस रेफरेंस फ्रेम से देखें या उस रेफरेंस फ्रेम से, और यहां इस और उससे मतलब ये कि अगर हम रोटेट करें या ना रोटेट करें, इसकी लंबाई वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होती। इस लिहाज से इनवेरिएंट इंटरवल भी एक तरह की लेंथ है, मगर इसके माने बहुत मुख्तलिफ हैं। अब इसको बेहतर तौर पर समझने के वास्ते फर्ज कीजिए कि हम एक रोशनी का पल्स फ्रेम एस प्राइम में छोड़ते हैं, और ये फ्रेम एस प्राइम चलिए साकिन है, फ्रेम एस